بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن আমরা মানুষকে ভালোবাসবো, মানুষকে সম্মান করব। রাসূলুল্লাহর জীবনের আদর্শ, সেই আদর্শকে আমাদের চরিত্রের মধ্যে বাস্তবায়িত করে কোরআনুল কারীমের নির্দেশে আমরা মান্য করে এই সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে মায়া মহব্বত ভালোবাসা বিশ্বাস আন্তরিকতা দেশপ্রেম দিয়া আমরা উদ্বুদ্ধ করব। ইনশাআল্লাহ একদিন পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এই আল্লাহ রাসূলের দ্বীনের সাথে আসবে। লিয়াজজিয়াল্লাহু الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي
আকবার। لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مرحبا مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر يا رسول الله আন্তর্জাতিক শাহাদাতে কারবালা মাহফিল জিন্দাবাদ কিরাত সম্মেলন জিন্দাবাদ والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان আল্লাহু আকবার الله সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان আলহাজ সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান স্যার জিন্দাবাদ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين कि मोहम्मद से वफा तूने तू हम तेरे है ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे है যে মাহজুরি বরাম্মত জানে আলম তারা হামিয়া নবী আল্লাহ তারা হাম মগজে কোরআন রুহে ইমা জানে দিন হাসতে হুব্বে রহমতুল্লিল আলমিন ও আহসানা মিন কালাম তারা কাত্তুয়াইনি ও আজমালু মিন কালাম তালিদিন নেসাউ খুলিকতা মুবাররাম মিন কুল্লে আইবিন কা আন্নাকা কাত খুলিকতা কামা তাশাউ বালাগালুলা বিকামালিহি কাশাফাত দুজা বিজামালিহি হাসুনাত জামিউ খিসালিহি সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লাহি ইয়া সাহিবাল জামাল ওয়া ইয়া সাইয়্যিদাল বাশার মিন ওয়াজহিকাল মুনিল লাকাদ নাওয়ারাল কামার লা ইমকুনু সানাউ কামা কানা হাক্কাহু বাদ আজ খুদা বুজুর্গ তুই কিসসা মুক্তাসার লৌহ বিতু কলম বিতু তেরা ওজুদ আল কিতাব गुम्बदे अफगाना रंग तेरे मुहित में होबा आलमे आब खाक में तेरे जहुर से फारूक जर्राए रेक को दिया तूने तुले आफ्ताब शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्रे जुनायद बायजिद तेरे जमाले बेनका शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज के इमाम या रसूल अल्लाह मेरा क़याम बेहिसाब मेरा सुजूद बेहिसाब रसूल पाक पे कुर्बान नहीं तो कुछ भी नहीं मुसलमान ऐसा मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं कुरान पाक का हाफिज हुआ तो क्या हासिल अकीदा बरसरे कुरान नहीं तो कुछ भी नहीं खुदा के फजल से हर चीज़ मेरे घर में है मदीना जाने का सामान नहीं तो कुछ भी नहीं जहाँ में तो मुसलमान हम ये शौकी नहीं या रसूल अल्लाह अगर आप हम पे मेहरबान नहीं तो कुछ भी नहीं हमारे सीने में दिल है जिगर है सब कुछ है या रसूल अल्लाह तुम्हारे इश्क का तूफान नहीं तो कुछ भी नहीं आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया नेमते बांटता
दिल है ओ दिल जो तेरी याद से मामूर रहा दिल है ओ दिल जो तेरी याद से मामूर रहा सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया नेमते बांटता जानो दिल हो शुक्रा सब तो मदीने पहुँचे जानो दिल हो शुक्रा सब तो मदीने पहुँचे तुम नहीं चलते रजा सारा तो सा मान गया नेमते बांटता जिस्म तो शान गया साथ ही मुंशिया मत का कलम दान गया नेमते बांटता हजरत उलमा इकराम सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह बुजुर्गान दीन मिन्नत मुरब्बे निज़ाम आजीज बच्चों तलबा हाजिरान मजलिस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া আল্লাহ পাক রাহমাতুল্লাহি রব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমের পবিত্র বারগাহে হাজার হাজার লাখ লাখ কোটি কোটি অগণিত শুকর গুজারি আদায় করতেছি মহান রব্বুল আলামিন তার অসীম দয়ার বরকতে আজকে শুভ রজনীতে আপনাদের সকলের সহযোগিতায় এই আন্তর্জাতিক শাহাদতে কারবালা মাহফিলের ইন্তেজামিয়া কমিটির মারফতে এই বিশ্ববিখ্যাত কারি সাহেবগান আমাদের এই আজকের মাহফিলকে রওশন করেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনাদের আমাদের সকলের হাজিরি কবুল করুন এবং এই মাহফিলের উসিলায় বরকতে আমাদের সবাইকে আল্লাহ দোনো জাহানের পরিপূর্ণ কামিয়াবি দান করুন কারি সাহেবান we express our profound gratitude to you all for your coming over to this event leaving your houses, your home, your countries. We express profoundly our gratitude and we congratulate you for your coming over you. মুরব্বানে কেরাম আপনারা এই যে মাহফিলের ইন্তজাম করেছেন আমি কোরআনুল কারীমের একটা ছোট্ট আয়াতে করিমা আপনাদের খেদমতে তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ বলতেছেন কোরআনুল কারীমে কাদ আফলাহা মান তাযাক্কা ওয়া যাকারা আসমা রাব্বিহি ফাসাল্লা আমরা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী মানব সন্তান আমরা মনে করি এই পৃথিবীর জমিনে আমি এসে আমি ডেইলি হাজার লক্ষ টাকা কামাই করব আমি 2টা পিএইচডি ডিগ্রি ধারণ করব আমি বড় ডক্টরেট হব আমি বড় শিল্পপতি হব আমরা পৃথিবীর জমিনে আমরা যারা সাধারণ মানুষ জীবনের কামিয়াবিকে আমরা এই মানদণ্ডে বিচার করে থাকি কিন্তু আল্লাহ পাক বলছেন না মানব জাতির মানদণ্ড কামিয়াবির এইগুলি নয় আল্লাহ পাকের ভাষায় কোরআনুল কারীমের নির্দেশে আমার নবীজির জীবন আচারকে অবলম্বন করে আমরা যদি বলতে চাই এই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব কামিয়াবি রসুল হলো আল্লাহ বলতেছেন কাদ আফলাহা মান তাযাক্কা যে মানুষ তার হৃদয়কে পবিত্র করতে পেরেছে যে মানুষ তার জীবনের সমস্ত গান্ধিকের থেকে পবিত্রতা অর্জন করে তার হৃদয়কে উদ্ভাসিত করতে পেরেছে ইমাম গাজ্জালি বলেছেন ডিক্লেয়ার ইউর জিহাদ এগেইনস্ট 13 এনিমিজ ইউ ক্যানট সি আমাদের প্রত্যেকের মানুষের জীবনের মধ্যে আমাদের 13টা মহাশত্রু আছে যেটা আমরা দেখতে পাই না ইমাম গাজ্জালি বলছেন তুমি যদি জীবনে কামিয়াবি অর্জন করতে চাও তোমার হৃদয়ের গভীরে যে 13টা মহাশত্রু আছে তুই সেই মহাশত্রুকে জয় করার জন্য চেষ্টা করো ইগোইজম
arrogance, conceit, selfishness, greed, anger, lust, intolerance, lying, cheating, gossiping, slandering and sloth. এই 13টা মহাশত্রু আমাদের মধ্যে। আমার নবীজি একটা বড় যুদ্ধ জয় করে মদিনা মুনওয়ারাতে ফিরতেছেন। তিনি বললেন, আমরা ছোট যুদ্ধ জয় করেছি, আমরা এখন যাচ্ছি বড় যুদ্ধ জয় করার জন্য। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা তো আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ। নবীজি বললেন, না, এইটা বড় যুদ্ধ নয়, আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ বড় যুদ্ধ হলো আমার মধ্যে যে অহংকার আছে, আমার মধ্যে যে জেলাসি আছে, আমার মধ্যে যে লোভ লালসা আছে, আমার মধ্যে যে অ্যাঙ্গার আছে, আমার মধ্যে মানুষের প্রতি বিদ্বেষ আছে। এই সমস্ত কিছুকে জয় করতে পারলে তোমরা মনে করবা তোমরা বড় যুদ্ধ জয় করলে। সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। মিয়া সাহেব, আমার নবীজি বলছেন বড় যুদ্ধ হলো তোমার মধ্যে যে তোমার ইপু আছে, অহংকার আছে, এইগুলিকে তুমি জয় করো, এটা সবচেয়ে বড় তোমার বিজয়। আল্লাহ বলছেন, হে মানব জাতি, তুমি সত্যিকার তোমার হৃদয়কে যদি পবিত্র করতে পারো সমস্ত কলুষতা থেকে, কাদ আফলাহা মান তাযাক্কা ওয়া যাকারা আসমা রাব্বিহি, সেই পবিত্র হৃদয়ের মধ্যে তুমি আল্লাহর স্মরণকে, আল্লাহর জিকিরকে তুমি বুলন্দ করো এবং এরপরে তুমি সমস্ত সত্তাকে বিনয় অবরোধ হয়ে আল্লাহর দরবারের মধ্যে সেজদায় রুজু হয়ে যাও। এটা তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় কামিয়াবি। মুরব্বিয়ানে কেরাম, ইমাম গাজ্জালি বলেছেন, কোনো মানুষ যদি শিশুদের 5টা গুণ অর্জন করতে পারে, কোনো মানুষ যদি শিশুদের 5টা গুণ অর্জন করতে পারে, আল্লাহ তাকে মকামে দরবেশি দান করবেন। সুবহানাল্লাহ। কোনো মানুষ যদি দরবেশ হয়ে যায়, তিনি যেন শিশুদের 5টা গুণকে রপ্ত করতে চেষ্টা করেন। শিশুদের 5টা গুণ হলো, শিশুরা আজকে কি খাবে সেটা নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা করে না। শিশুরা যখন অসুস্থ হয় কাউকে দোষারোপ করে না, গালাগালি করে না, কাউকে দোষারোপ করে না। আর 3 নম্বর, শিশুরা যখন কিছু পায় তারা ভাগযোগ করে সকলে মিলেমিশে খায়। আর 4 নম্বর হলো, শিশুরা যদি কোনো ঝগড়াঝাটি করে পরক্ষণে তারা সেটা ভুলে যায়, তারা মনের মধ্যে কোনো গ্রাজ রাখে না। আমরা যারা বড় আছি, 10 বছর আগে কে আমাকে গালি দিছে, তার মেয়ের বিয়েতে দাওয়াত দিছে, আমরা যাই না। আমি বলি, 10 বছর আগে আমাকে গালি দিছে, আমি তার মেয়ের বিয়েতে যাব না। মিয়া সাহেব, কোনো লাভ হবে না। আর সর্বশেষ বলছে ইমাম গাজ্জালি, শিশুদের 5টা গুণের শেষ গুণ হলো, শিশুরা এত সহজ, এত সরল, এত স্বাভাবিক, এত ন্যাচারাল, এত অরিজিনাল, তাদেরকে একটু সামান্য ধমক দিলে তাদের চক্ষু থেকে ঝরঝর করে অশ্রু নির্গত হয়। মুরব্বিয়ানে কেরাম, এই পৃথিবীর জমিনে লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকবীম, আল্লাহ বলতেছেন এই মানব সন্তানকে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ অবয়বে সৃষ্টি করেছি। লাকাদ কাররামনা বানি আদমা, আমি মানব সন্তানকে মহিয়ান করে তৈরি করেছি। ইন্নী জাইলুন ফিল আরদি খলিফা, এই পৃথিবীর জমিনে এই মানব সন্তান আমি আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করবে, আমার খোদাই কাজের আঞ্জাম দিবে এই মানব সন্তান। সেই জন্য মানুষকে বলা হয় খলিফা, আল্লাহর খলিফা। মিয়া সাহেব, আল্লাহর প্রতিনিধি। এই কোরআনুল কারীমের যে ব্যবস্থা আপনারা করেছেন সকলে মিলে, আল্লাহর রহমতে আমরা আল্লাহর কাছে মিনত করি, আল্লাহ যেন আপনাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে কবুল করেন এবং এই মাহফিলের ফয়জার বরকত দিয়া আল্লাহ যেন আপনাদের সকলকে দোনোজাহানের কামিয়াবি দান করেন। মিয়া সাহেব, আমাদের সৌভাগ্য, আমরা ভাগ্যবান। গত পরশুদিন আমরা আল্লামা জালালউদ্দিন আল কাদরি সাহেবের 9ম ওরস শরীফ আমরা এখানে করেছি। আজকে আপনারা কষ্ট করে আপনাদের মূল্যবান সময়কে কোরবানি দিয়ে এই মাহফিলকে রওশন করে দিয়েছেন। এই কোরআনুল কারীমের নূর আপনাদের জীবনকে নূরান্বিত করবে, আপনাদেরকে উভয় জনের কামিয়াবি এনে দিবে। সুবহানাল্লাহ, আমিন আমিন, আল্লাহ আমিন। মিয়া সাহেব, বেস্ট অফ দি ওয়ার্ডস
is the word of Allah. The best of the guidance is the guidance of Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Best wealth and gift our children can inherit from their parents, knowledge of the Holy Quran and teachings of the Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. এই পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কথা হলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কথা। এই পৃথিবীতে সৃষ্টির উষার আন্দোলন থেকে ধ্বংসের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা যদি পর্যালোচনা করি, আদর্শের শ্রেষ্ঠতম মূর্ত বিকাশ আমাদের প্রফেট মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। একজন বাবা মা তার সন্তানকে সবচেয়ে বড় উপঢৌকন, আমরা সন্তানকে ভালো কাপড় চোপড় দেই, ভালো খানা পিনা দেই, ভালো স্কুলে ভর্তি করাই, ভালো খেলনা দেই, তাদেরকে বিদেশে নিয়ে বেড়াইতে যাই। মনে রাখবেন, একজন বাবা মার সন্তানের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ উপঢৌকন হলো এই কোরআনুল কারীমের বিদ্যা তাকে দেওয়া এবং রসুল পাক সাল্লাল্লাহু জীবনের আদর্শকে তার জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা, তার জীবনের মধ্যে ইনজেক্ট করা। আমার সন্তানরা বড় হবে, তারা ডেইলি লক্ষ কোটি টাকা কামাই করবে, কোনো বাধা নাই, কিন্তু আমার সন্তানরা যেন ভালো মানুষ হয়, আমার সন্তান যেন বিনয়ী মানুষ হয়, আমার সন্তান যেন আল্লাহ রসুলের সেই মহব্বতের এশকের ফোঁড়া তার হৃদয়ে ধারণ করে, সেজন্য দিন ধর্ম আল্লাহর খুশনুদি অর্জন করে, রসুল পাকের জীবনের আদর্শকে অনুসরণ করে, অলি বুজুর্গদের পথের পাথকে নিজের জীবনের পাথ করে উভয় জাহানের কামিয়াবি অর্জন করতে মিয়া সাহেব বাবা মা হিসাবে সন্তানের জন্য এইটা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ উপঢৌকন। আপনার সন্তানকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কবিরাজ, বিদ্বান, ডক্টরেট, পিএইচডি, সায়েন্টিস্ট, আপনি সমস্ত বিদ্যা দিবেন, কোনো বাধা নাই, কিন্তু আপনার সন্তানকে একজন ভালো মানুষ করার জন্য সেই নীতি কোরআনুল কারীমের যে আদর্শ, নবীজির হাদিসে পাক, ওলি আল্লাহদের জীবন আদর্শ, এইটা যদি আমরা দিতে না পারি, আমাদের জীবন বাবা মা হিসেবে ব্যর্থ হবে। আমরা সকলে আল্লাহর কাছে মিনতি করি, এই যে দীর্ঘদিন থেকে আপনারা কোরআনুল কারীমের এই অনুষ্ঠান করতেছেন, আপনাদের সকলের সহজ আমাদের শাহাদাতে কারবালা মাহফিলের এক ঝাঁক কর্মবীর আছে, যারা সারা বছর কাজ করে নিরলসভাবে, কোনো টাকা পয়সার বিনিময় নয়, তাদের জীবনকে কোরবানি দিয়ে, মূল্যবান সময়কে দিয়ে, নিজের টাকা পয়সা খরচ করে এই যে মহান আঞ্জাম দিতেছে। আপনারা দোয়া করবেন আল্লাহ যেন তাদের এই খিদমতকে কবুল করেন, এবং আপনারা যারা এই মাহফিলকে রওশন করতেছেন, আল্লাহ যেন আপনাদেরকে দুনিয়ার রোশনি দান করেন, পরিবার পরিজনকে হেফাজত করেন, ইহকাল পরলৌকিক উভয় জাহানের পরিপূর্ণ কামিয়াবি দান করে। আপনারা সকলে দোয়া করবেন, আল্লাহ যেন দোয়া কবুল করে। আমি শেষ বলতেছি, হযরত ইব্রাহিম খাব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, 1000 বছর আগের মহাপুরুষ, তিনি বলছেন, প্রত্যেক মানুষ যদি ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক কল্যাণ অর্জন করতে চায়, তাকে বলবেন প্রতিদিন কমপক্ষে এই 5টা কাজ করতে হবে। প্রতিদিন সকাল বিকাল এই কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত করতে হবে। খাওয়ার সময় একটু পেটটা খালি রাখতে হবে। গভীর রাত্র জেগে এলেমের চর্চা এবং ইবাদত বন্দেগী করতে হবে। সেহরির সময়টা নামাজ পড়তে হবে। আর সর্বকালে সর্ব অবস্থায় আল্লাহওয়ালা নেককার বুজুর্গ জ্ঞানী দরবেশ মাশায়েখ আল্লাহর অনুগ্রহ তাদের সাথে সঙ্গ রাখতে হবে। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, ইয়া রাসূলুল্লাহ, জিন্দাবাদ। আমি শেষ করতেছি, আমাদের এই মসজিদের যিনি খতিব ছিলেন সারা জীবনের, আল্লামা জালালউদ্দিন আল কাদেরী হুজুর, আমি তো সারা জীবন ওনার সাথে ছিলাম। তার জীবনের অনেক কথা আমি গত পরশুদিন বলতে পারি নাই, আজকে একটা কথা কই আমি কথা শেষ করব। জালালউদ্দিন আল কাদেরী রহমতুল্লাহ আলাইহি, আমি আল্লাহর মাল আমাদের 7 ছেলেকে নিয়ে প্রতি জুমা এই মসজিদের এক পাশে পিছনে আমরা বাচ্চাদেরকে নিয়ে থাকতাম। হুজুর একদিন ওয়াজ করলেন, যারা আল্লাহর বেহেশতের বান্দা হবেন,
আল্লাহ যাদেরকে বেহেশত নসিব করবেন তাদের চরিত্রের অনেক গুণাবলী আছে, কিন্তু অনেক গুণাবলীর মাঝেও বেহেশতি লোকদের মধ্যে দুইটা গুণাবলী আপনি প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হবে। আপনি বুঝতে পারবেন আল্লাহর এই বান্দা বেহেশতি। বেহেশতি মানুষের চরিত্রের অনেক গুণাবলীর মধ্যে জালাল হুজুর বলছেন দুইটা গুণাবলী খুব প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ যাদেরকে বেহেশত নসিব করবেন তাদের জন্য আল্লাহ নেক কাজ করা সহজ করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। नेक काज उनका लिए आसान हो जाएगा। सुबहानल्लाह। और 2 नम्बर যারা বেহেশতি মানুষ হবেন তারা সকল অবস্থায় আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ হক্কানি রব্বানি আলেম ওলামা পীর ফকির বুজুর্গের মজলিসে থাকবে। সুবহানাল্লাহ सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। সাহেব আজকের এই মাহফিল নুরানি মাহফিল, কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াতের মাহফিল, জিকিরের মাহফিল, আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন আপনাদের খেদমতে একটা নিবেদন। আমাদের জালালউদ্দিন আল কাদেরী সাহেব 2016 সালে ইন্তেকাল করছেন। 2007 সাল থেকে শুরু করে তিনি এই কোরআনুল কারীমের যে সহি তফসির, রুহানি তফসির, এটা রুহুল কোরআন নাম দিয়া 3 খণ্ডে তিনি ওনার সাথীদেরকে ডক্টর জাফরুল্লাহ স্যার ওদেরকে নিয়ে ইনি এই কাজটা করে গেছেন। এবং এই যে কাশফুল মাহজুল দাতাগঞ্জ বক্সের এবং হাদিস শরীফের 1100 সহি হাদিসের একত্র করে এইগুলি মৌলানা জালালউদ্দিন আল কাদেরী সাহেব করে গেছেন। মাশাআল্লাহ আমাদের সুফি মিজান ফাউন্ডেশন থেকে এগুলি প্রসারিত হয়ে গেছে ইনশাআল্লাহ। আমাদের এখানে লাইব্রেরি আছে অলরেডি। আপনারা যারা পারেন, যাদের সামর্থ্য হয়, দয়া করে এইসব নেবেন এবং প্রত্যেক সন্তানকে কোরআনুল কারীমের বিদ্যা দিবেন। আর যারা কোরআন জানেন না, আমি বলে দিই কোরআনের সওয়াবের জন্য আপনারা সকালে বিকালে সন্ধ্যায় যখন পারেন এই কোরআনুল কারীম হাতে নিয়ে আপনি যদি এদিকে চেয়ে থাকেন, এই কোরআনুল কারীমের হরফের মধ্যে আপনি যদি হাত বুলায় দেন তাও আল্লাহ আপনাকে সওয়াব দিবেন। সুবহানাল্লাহ, আমাদের নিবেদন সুবহানাল্লাহ। বেশ, কোনো বেশ। মানুষ যেন কোরআনুল কারীমের এই ফয়েজ বরকত থেকে আমরা কেউ যেন বিরত না থাকি, আমরা যেন বঞ্চিত না হই। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কবুল করুক। পরিশেষে আমাদের শাহাদাতে কারবালা মাহফিল এবং এই ইন্তেজামে কমিটি আমাদের বাচ্চা ইউসুফ আসছে ঢাকা থেকে। আল্লাহ পাক আপনাদের সকলকে দোনো জাহানের কামিয়াবি দান করুন। আমিন। আমিন। ও আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। অত্যন্ত